नमस्कार। आजिर ही आलोचना को समस्त को स्वागत। नमस्कार। आज आमे अक्टोबर 2025 मासर ओडिशा संबंधी किछि मुख्य माने सांप्रतिक घटनावली उपरे कथा हेबा। हाँ, निश्चय। आउ एहा विशेष करी जिउ माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई प्रस्तुति करूछंती सेमानंक पई बेस सहायक हेबो बोली आशा। आज्ञा। आमे एक प्रश्नोत्तर शैली रे आगकू बढ़िबा। मु प्रश्न आउ विकल्प गुडी को इंग्रजी रे पढ़िबी आउ आपण सठिक उत्तर सह ओडिया रे संक्षिप्त रे बुझाई देबे। हाँ, ठीक अछि। उद्देश्य हैला गुरुत्वपूर्ण तथ्य सहजरे मने रखी हबो। तेबे चलंतु आरंभ करिवा। हमर प्रथम प्रश्न, Which international organization is Odisha collaborating with to strengthen urban development and mobility? Options: World Bank, Asian Development Bank ADB, United Nations Habitat, JICA। एहार सठिक उत्तर हेउछि एशियन डेवलपमेंट बैंक माने एडीबी। अच्छा। ओडिशा सरकारंकर जो गृह ओ नगर उन्नयन विभाग अछि सेमाने आउ एडीबी प्रतिनिधिंक मध्यरे एक बैठक होइथिला। एहार मूल लक्ष्यटा हेला भविष्यत उपयोगी सहर पदक्षेप अधीनरे केमिति स्मार्ट भित्तिभूमि तयारी हेबो, स्थायी परिवहन व्यवस्था आउ समस्तंकु सामिल करी नगर योजना को आहुरु भल करा जिवो। सेइटा ही फोकस। बुझिली, ठीक अछि। एबे द्वितीय प्रश्न, एटा एक गुरुत्वपूर्ण नियुक्ति संबंधी। Who has been appointed to head the security subcommittee for the Jagannath temple in Puri? Options: Arbinda Padhi, Girish Chandra Murmu, Divya Singh Dev, Manoj Ahuja। एठारे सठिक उत्तर हेउछि गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। हाँ आज्ञा। से परा भारतर पूर्वतन सीएजी थिले आउ जम्मू और काश्मीर रो पूर्वतन उपराज्यपाल भी थिले। तांकु पुरी जगन्नाथ मंदिरर सुरक्षा उपसमितिर मुख्य भावे नियुक्ति मिलिछि। अच्छा, कारण किछि सुरक्षा संबंधी घटना होइथिला बोधे। हाँ, सेमिति किछि घटना परे एई समिति गठन करा जाइछि। एबे हा डिजिटल निरीक्षण व्यवस्था को आउरी सुदृढ़ करिवो आउ बाकी जहा सुरक्षा प्रसंग अछि सेगुडिकर समाधान दिगरे काम करिवो। निश्चित भावे एक जरूरी पदक्षेप। आगकू देखिबा। प्रश्न 3, Which port in Odisha has been recognized as one of India's official green hydrogen hubs under the National Green Hydrogen Mission? Options: Dhamra Port, Paradip Port, Gopalpur Port, Subarnarekha Port। यहर उत्तरटा सहज, पारादीप पोर्ट। पारादीप 15। हाँ, जातीय सबुज हाइड्रोजेन मिशन बोली गोटा अछि परा। सेई मिशन अधीनरे पारादीप बंदरकू भारतर 3टी मुख्य सबुज हाइड्रोजेन हब भितरु गोटे बोली चिन्हट करा जाइछि। अच्छा, आउ दुईटा कुठी? आउ दुईटा हेला गुजरात आउ तामिलनाडु रे। तो एटा देखाउछि जे भविष्यतरे भारतर जो स्वच्छ शक्ति अर्थनीति हब सेथिरे पारादीप बंदरर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। परिवेश पाए एक भल पदक्षेप। चतुर्थ प्रश्न गोटे बही विषय रे। Which book released ahead of World Mental Health Day 2025 at the Trident Bhubaneswar guides readers on mindfulness and emotional healing? Options: The Road Within, Whispers of the Soul, Journey to Joy। आज्ञा। एही पुस्तकटी होछि Whispers of the Soul। Whispers of the Soul। हाँ, एइटा डॉक्टर नम्रता चहलंकर प्रथम बही। भुवनेश्वरर दि ट्राइडेंट रे उन्मोचन होइथिला ठीक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूर्वरु। बहीटा मुख्यतः माइंडफुलनेस माने मनोयोग आउ भावनात्मक सुस्थता पई कोन करा जाई पारिबो से विषय रे प्रैक्टिकल टिप्स देइथाय। लेखिका निजे जणे मेटाफिजिक्स डॉक्टर आउ लाइफ कोच तो तांकर अभिज्ञता एथिरे अछि। बहुत भल। पंचम प्रश्न आसुछि क्रीडा जगतरु पारा बैडमिंटन विषय रे। Odisha state's para badminton players won how many medal at the first ABIA Para Badminton International 2025 in Nigeria? Options: 4, 5, 6, 7। एठारे सठिक संख्या होछि 7, 7टी पदक। 7टी। हाँ, नाइजेरिया रे हेइथिला प्रथम ABIA पारा बैडमिंटन अंतर्जातीय प्रतियोगिता। आम ओडिशार पारा एथलेट माने बहुत भल खेलिले। मोट 7टी पदक जितिले। प्रमोद भगत तो निश्चय थिबे?
ଆଜ୍ଞା, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ସେ ତ ଏକାକି 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଆଉ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସରେ। ବାକି ବିଜେତାମାନେ ହେଲେ ନୁରୁଲ ହୁସେନ ଖାନ, କୁଲଦୀପ ମହାକୁଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡା। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 4ଟା ସୁନା, 1 ରୂପା ଆଉ 2ଟା କାଂସ୍ୟ, ସବୁ ମିଶି 7ଟା। ବାଃ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌରବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସମ୍ବନ୍ଧିତ। Which legendary Padma Shri Krishna Leela folk artist and Padma Shri awardee from Odisha passed away at 107 in Ganjam district in October 2025? Options: Basant Biswal, Gopinath Swain, Jitendranath Das, Shashi Bhushan Das. ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ। Gopinath Swain. ପାଇଥିଲେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 107 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରାୟ 1 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖାଉଥିଲେ ଆଉ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ସେ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଶେଷ ଜୀବିତ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ବାପରେ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ତ ସତରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଠିକ୍। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି କ୍ରୀଡ଼ା ସମାନ ବିଷୟରେ। Which rising badminton star was selected for the 33rd Ekalavya Puraskar in 2025, Odisha's most prestigious sports award? Options: Pramod Bhagat, Swetaparna Panda, Pritishmita Bhoi, Ahan Mishra. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ୱେତାପର୍ଣ୍ଣା ପାଣ୍ଡା। Swetaparna Panda. ଶ୍ୱେତାପର୍ଣ୍ଣା ପାଣ୍ଡା ଯୁବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ମାନେ 33ତମ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବଛାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସାଇଟେସନ୍ସ ମିଳିବ। ବଢ଼ିଆ। ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। Under which program did the Odisha cabinet sanction 294.36 crore rupees for livestock development to benefit 23,735 farmers and women's self-help groups? Options अच्छे: Animal Well-being Mission, प्राणी संपद समृद्धि योजना PSSY, मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना, ग्रामीण लाइवस्टॉक अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ମାନେ PSSY। PSY। ହଁ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଶୁପାଳନର ବିକାଶ ପାଇଁ 2025ରୁ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 294.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 23,735 ଚାଷୀ ଆଉ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପକାର ପାଇବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗାଁ ଗହଳିର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ଆଉ ବାର୍ଷିକ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା। ହଁ, ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ହାଉ ମେନି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ worth 1.46 lakh crore were approved by the Odisha government on its 500 day in office? Options: 23, 27, 33, 40. ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 33ଟି। 33ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ। ବାଃ, ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରର 5 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏତେଗୁଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1.46 ଲାଖ କ୍ରୋର। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ାକ ରାଜ୍ୟର 14ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭଳି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ସାମିଲ ଅଛି। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବି ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 66,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ ଦିଗରେ 10ମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। Which country has been named the partner nation for the historic Katak Baliyatra 2025 festival? Options: Sri Lanka, Indonesia, Thailand, Malaysia. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ? ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଧେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, 2025 କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସହଭାଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ପାର୍ଟନର ନେସନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଟା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ। ଆଉ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଉ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଆଉ ହର୍ଷଦୀପ କୌରଙ୍କ ପରିବେଷଣ ବି ରହିବ। ବାଃ,
ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ। 11ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ। ହୁ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ଇନଗ୍ରେଟ୍ ଦି 84th annual session of the Indian Roads Congress in Bhubaneswar in November 2025? Options: पृथ्वीराज हरिचंदन, नितिन गडकरी, नवीन पटनायक, धर्मेंद्र प्रधान। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଆଉ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ। नितिन गडकरी। ଆଜ୍ଞା, ସେ ନଭେମ୍ବର 7ରୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଯେଉଁ 84ତମ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ହେବା ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବିଶେଷଜ୍ଞ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। 12ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। What is the main objective of the newly launched Amasubbhaka Yojana in Odisha? Options: support rural artisans, empower women through transport entrepreneurship, provide subsidies for electric buses, promote agricultural mechanization. ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏମ୍ପାୱାର ୱିମେନ୍ ଥ୍ରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍। ମାନେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆମ ସୁଭାକ ଯୋଜନା ଏଥିରେ 21ରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିଣିବା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଋଣ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ। ବାଃ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବି। ହଁ, ସେଇଆ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। 13ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା। What is the name of the new 14,182 crore rupees aviation development scheme approved by the Odisha government to transform the state into an Eastern India aviation hub? Options: Udan, Odisha, Biman scheme, Sampark Sky project, Odisha Air Vision. ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାଟାର ନାଁ ହେଲା ବିମାନ ସ୍କିମ୍, ବିମାନ ଯୋଜନା। ବିମାନ। ହଁ, ଏହାର ପୁରାଣା କ'ଣ? ବିମାନ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଆସେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ। ଆଚ୍ଛା। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 14,182 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଆଉ ସବୁଜ ଗତିଶୀଳତାକୁ ଏତେ ବଢ଼େଇବା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଏଭିଏସନ୍ ହବ୍ ହୋଇପାରିବା। ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। 14ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। Which flagship food security scheme received a 512 crore boost from the Odisha cabinet for continuation over the next 5 years? Options: Mamta Yojana, Ahar scheme, BSKY, Annapurna project. ଏହି ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ଆହାର ସ୍କିମ୍। ଆହାର ଯୋଜନା। ହଁ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହିଟାକୁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ 512 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରତି ମିଲ୍ ପିଛା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା 23 ରୁପିଆ, ତାକୁ ବି ବଢ଼େଇକି 27 ରୁପିଆ କରାଯାଇଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରହିବ। ହଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାଟା ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବ। ଠିକ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 15ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। Which event recently concluded at the Reserve Police Ground in Cuttack, showcasing the professionalism and skill of Odisha police personnel? Options: 70th State Police Sports Meet, 70th State Police Duty Meet, Odisha Police Training Summit, State Crime Control Workshop. ଏଇଟା ଥିଲା 70th ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍, 70ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍। Duty Meet. ହଁ, କଟକର ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 34ଟା ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରୁ 242 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ 43ଟା ପୁଲିସ କୁକୁର ବି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷମତା କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବଢ଼ିଆ। ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। 16ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ।
Which statewide campaign will Odisha launch from November 1 to curb the rise in road accidents and fatalities? Options: Safe Drive Odisha Mission, Zero Fatality Fortnight, Road Safety Week Initiative, Mission Accident Free Odisha. ଏହି ଅଭିଯାନର ନାଁ ହେଉଛି ଜିରୋ ଫେଟାଲିଟି ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍। Zero Fatality Fortnight ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପକ୍ଷ। ହଁ ଠିକ୍। କଥାଟା ହେଲା 2025 ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7.5% ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଓହୋ। ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ଜିରୋ ଫ୍ୟାଟାଲିଟି ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର 4 ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। 4 ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷା, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେୟାର, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା। ମାନେ ସଚେତନତା, କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ପାଳନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ କରିବା ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା। ହଁ, ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। 17ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ। Who inaugurated the Cyber Security Awareness Campaign 2025 in Odisha to spread awareness about digital safety? Options: Prithviraj Harichandan, Usha Padhi, Mohan Charan Majhi, Yogesh Bahadur Khurania. ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ? ହଁ, ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ 2025ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ ମାସେ ଧରି ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ବଢ଼େଇବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେଉଛି। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଆଜିକାଲି ସତରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 18ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରୁ। Which laboratory at AIIMS Bhubaneswar received a national level silver award for excellence in diagnostics and research in 2025? Options: Advanced Pathology Unit, Virology and Epidemiology Division, Virus Research and Diagnostic Laboratory VRDL, Center for Clinical Microbiology. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଇରସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମାନେ VRDL। VRDL Lab, AIIMS Bhubaneswar. ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରୌପ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଗବେଷଣା ଆଉ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର କାମ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା ଭାଇରାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଇରସ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ନେଟୱାର୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ବାଃ, AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। 19ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। Who has assumed charge as the 27th Vice Chairman of the Bhubaneswar Development Authority, BDA, in 2025? Options: Sanjay Kumar Singh, Chanchal Rana, Subroto Ghosh, Upasana Padhi. ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି IS ଅଧିକାରୀ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା। ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା। ହଁ, ସେ BDAର 27ତମ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି। ଓହୋ, ମାନେ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା। 20ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ। By what percentage did the Odisha government increase dearness allowance DA for its employees ahead of Diwali 2025? Options: 2%, 3%, 4%, 5%. ସରକାର DA ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି 3%। 3%। 3%। ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର DA ଏବେ 55%ରୁ ବଢ଼ିକି 58% ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଜୁଲାଇ 1, 2025ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ। ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମାନ 3% ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ ବଢ଼ିଛି। ଉତ୍ସବ ଆଗରୁ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର। 21ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ।
Which team won the 69th Odisha State School Volleyball Tournament in 2025? Options: Balasore, Kendrapala, Sambalpur. ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା Kendrapala. ହଁ 69ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ 48 ଜଣ ଭଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ବହୁତ ଭଲ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। 22ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ। Which Odisha district received development projects worth over 1,100 crore rupees, including major irrigation allocations, announced by CM Mohan Charan Majhi in October 2025? Options: Kalahandi, Nuapada, Balangir, Kendrapada. ଏହା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ନୂଆପଡ଼ା Nuapada. ହଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 1,100 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଘୋଷଣା? ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଖରିଆର ରୋଡକୁ ପୌରପାଳିକା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ଆଉ ସିନାପାଲି, କୋମନା, ବୋଡେନ ଏ ତିନୋଟି ତହସିଲରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ ବି ଖୋଲାଯିବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ କହିଲେ ଚଳେ। 23ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଟେନିସ୍ ଖେଳକୁ ନେଇ। Which 5-day tennis tournament organized at Kalinga Stadium in Bhubaneswar in October 2025 featured players from India, Slovakia and Germany? Options: Odisha Open Tennis Championship, ITF World Tennis Masters Tour MT100, National Masters Tennis League, East India Tennis Cup. ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ITF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେନିସ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟୁର୍ MT100। ITF World Tennis Masters Tour MT100? ହଁ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିଲା 5 ଦିନ ଧରି। ଏଥିରେ ଖାଲି ଭାରତର ନୁହେଁ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଆଉ ଜର୍ମାନୀରୁ ବି ଖେଳାଳି ଆସିଥିଲେ। ମୋଟ 100ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର। ଆୟୋଜକ କିଏ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ ଏହାର ଆୟୋଜକ ଥିଲା ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଲ କଥା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 24ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେସ୍ ଲିଗ୍ ବିଷୟରେ। Which new franchise-based chess tournament inspired by the IPL format will be held in Bhubaneswar from November 14 to 16, 2025? Options: Odisha Chess Summit, Odisha Chess Premier League, Bhubaneswar Grandmasters Cup, East India Chess Carnival. ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍। ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍। OCPL, IPL ଭଳି? ହଁ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ। ଏଇଟା ନଭେମ୍ବର 14ରୁ 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହବ। ଏଥିରେ 6ଟା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଦଳ ରହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି ଦଳରେ କମ୍ର କମ୍ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ରହିବେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଖେଳାଳି ବି ରହିବେ। ବାଃ, ଏଇଟା ଭଲ ନିୟମ। ପୁରସ୍କାର ରାଶି କେତେ? ପୁରସ୍କାର ରାଶି 10 ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଚେସ୍ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। 25ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ନାଁକୁ ନେଇ। The cyclone name Motha was given by which country? Options: India, Sri Lanka, Thailand, Bangladesh. ମୋନ୍ଥା ନାମଟି ଦେଇଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ। Thailand. ହଁ ଆମ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହୁଏ ତାର ନାମକରଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନର 13ଟା ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ମିଶିକି ଗୋଟେ ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ତାଲିକାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନାଁ ବଛାଯାଏ। ମୋନ୍ଥା ନାମଟା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା ତାଲିକାରୁ ଆସିଛି। ୟାର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ହଁ ଥାଇ ଭାଷାରେ ମୋନ୍ଥା ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧିତ ବା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଓହୋ, ଭଲ କଥା ଜାଣିଲି। 26ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଏଥର ଭାରୋତ୍ତୋଳନ। Which young athlete from Odisha clinched the gold medal at the 3rd Asian Youth Games in Bahrain by lifting 92 kg in clean and jerk? Options: Jhili Rani Saren, Pritismita Bhoi, Nandini Devi, Manisha Singh. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଭୋଇ। ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଭୋଇ। Pritismita Bhoi.
ସେ ବାହାରେନରେ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ଏସିଆ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମହିଳା 45 କେଜି ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ 92 କେଜି ଉଠେଇଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେଇନି, ରେକର୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଧେ। ଏକଦମ ଏସିଆ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ରେକର୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି। ବାଃ, ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ସଫଳତା। 27ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଫୁଟବଲ ଉପରେ। ଯଦିଓ ଫଳାଫଳଟା ଟିକେ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। In the National Sub-Junior Boys Football Championship 2025-26 held in Punjab, which team defeated Odisha by 13-0? Options: Kerala, Manipur, Mizoram, Assam. ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମିଜୋରାମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ 13-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। 13-0। ହଁ, ପଞ୍ଜାବରେ ହେଉଥିଲା ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିୟର ବାଳକ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍। ଏତେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଫୁଟବଲକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମିଜୋରାମର 3 ଜଣ ଖେଳାଳି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏଥିରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହବ। 28ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ। Which state showcased its vision at India Maritime Week IMW 2025 to become a leading maritime hub? Options: Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Odisha. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା। ହଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିଟାଇମ୍ ୱିକ୍ IMW 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ିବ ସେହି ବିଷୟରେ ନିଜର ଯୋଜନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯେମିତି ପାରାଦୀପ, ଧାମରା, ଗୋପାଳପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ବାହୁଦା ଏସବୁର ବିକାଶ ଆଉ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ ତିଆରି କରିବା କଥା ଥିଲା। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଥିଲା? ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 21,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ଦର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଉ ପ୍ରାୟ 24,700 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ବାଃ, ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଂକ୍ଷା ସତରେ ବହୁତ ବଡ଼। 29ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। Who was conferred with the Sarala Puraskar 25 for his short story collection Matinee Show? Options: Ramakanta Rath, ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ, ମନୋଜ ଦାସ, ପ୍ରତିଭା ରୟ। 2025 ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ଆଉ କବି ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ। ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ କୋଉ ବହି ପାଇଁ? ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମ୍ୟାଟିନି ଶୋ ପାଇଁ। ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତିପତ୍ର ଥାଏ, ଆଉ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ଏବଂ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଫଳକ ବି ଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି। ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ। 30ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତାକୁ ନେଇ। Which initiative by Odisha Police involved 16 cyber rats spreading awareness statewide about digital safety? Options: Cyber Suraksha Abhiyan, Odisha Cyber Mission, Cyber Safety Drive 2025, Statewide Cyber Security Awareness Campaign. ଏଇଟା ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆୱେୟାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ। ହଁ, ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ପରା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଟୋବର 18ରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅଭିଯାନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲା ଏହି 16ଟା ସାଇବର ରଥ। ଏଗୁଡ଼ାକ ରାଜ୍ୟର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନଲାଇନ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ସାଇବର ରଥ ନାଁଟା ବି ବଢ଼ିଆ। 31ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ୱିକ୍ରୁ। Which state received the Best Stall Award at India Maritime Week 2025 in Mumbai? Options: Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra. ଏଥିବି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟଲ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁମ୍ବାଇରେ ଯୋ IMW 2025 ହେଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ର ଥିମ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆଶାର ଯାତ୍ରା, ଓଡ଼ିଶା ଭଏଜ୍ ଅଫ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍। ବଢ଼ିଆ ଥିମ୍। ହଁ, ଏଥିରେ ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣା ପରମ୍ପରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେକାର ଆଧୁନିକ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ନିଜେ ଏ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ। 32ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର
ବା MOU ବିଷୟରେ। Which key infrastructure development initiative was formalized through an MOU during India Maritime Week 2025 to improve Odisha's riverine transport? Options: expansion of Dhamra Port, development of National Waterways 5 and 64, establishment of new coastal industrial zones, launch of coastal tourism circuits. ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେଜ୍ 5 and 64, ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ଏବଂ 64ର ବିକାଶ। ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ଆଉ 64। ହଁ, ସେହି IMW 2025 ସମୟରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କାହାକା ଭିତରେ? ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଜଳପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ IWAI, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଉ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ MCL। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାୟ 12,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5, ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖରସ୍ରୋତା ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ନଦୀକୁ ନେଇ ଆଉ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 64 ମହାନଦୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଳଚେରରୁ ପାରାଦୀପ ଆଉ ଧାମରାକୁ କୋଇଲା ପରିବହନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜଳପଥ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପାଇଁ 33ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମି ବିବାଦ ଆଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୋଟେ ବହି ଉପରେ। What issue does the newly launched book Is a Kharajat Mahal Not an Integral Part of Republic India by Surendra Kumar Mishra primarily focus on? Options: Tribal land rights in Koraput, Heritage restoration of Kalinga forts, a Kharajat Mahal land dispute in Jatni, urban housing reforms in Bhubaneswar. ଏହି ବହିଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଟନୀର ଏକହରାଜାତ ମହଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଜଟଣୀର ଏକହରାଜାତ ମହଲ ଜମି ବିବାଦ। A Kharajat Mahal. ହଁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହିଟାରେ ସେ ଏହି ଜମି ବିବାଦର ପୂରା ଇତିହାସ ଆଉ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଏହି ଜମି ମାଲିକାନା ବିବାଦ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ପ୍ରଜାମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥା ବହିରେ ଅଛି। ଲେଖକ ଏହାର ଏକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା।